जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले आपणे विकलन चेप्टर में बराबर प्रकीर्ण स्वाध्याय 5 में था। ये स्वाध्याय 5 ना आपणे 18 दाखलाओ कम्प्लीट कर्या था। बराबर 19मा दाखलानी रकम जे छे ए आ प्रमाणे छे। रकम में आपने जो विधेय आपेलू है डी बाय डी एक्स एक्स रेस टू एन, डी बाय डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन एनु विकलन एन इंटू डाउन कट प्रमाणे एन इंटू एक्स रेस टू एन -1 थाय। बराबर आ आपने रकम में आपेलू है। आपणे जाणीए छीए कि एक्स रेस टू एन विकलन डाउन कट प्रमाणे एन इंटू एक्स रेस टू एन -1 थाय। पण आनी साबिती आपने गणितीय अनुमानना सिद्धांतथी आपवानुं कीधुं छे। तो गणितीय अनुमानना सिद्धांतथी आनी साबिती आपवी होय तो आने विधान कही देवुं पड़े। तो पी ऑफ एन, विधान पी ऑफ एन अने पी ऑफ एन आपणे कही दीधुं। आ एक विधान आपेलुं छे, आ विधानने आपणे पी ऑफ एन कही दीधुं। हवे गणितीय अनुमानना सिद्धांतनो उपयोग करवो एटले एनो मतलब एवो थयो कि आपणे सौथी पहेला एन बराबर 1 माटे चकासवानुं। तो बराबर एन बराबर 1 लेता गणितीय अनुमानना सिद्धांत मुजब हवे गणितीय अनुमानना सिद्धांतथी आपणे साबिती आपवानी छे। तो एना सिद्धांत मुजब एन बराबर 1 लेता सौ प्रथम एन बराबर 1 लेता अथवा तो एन बराबर 1 माटे बराबर तो डाबी बाजू एल एच एस इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स रेस टू एन एननी जगह 1 मूको तो dx ना छेद में dx ना छेद में dx एटले एनो जवाब 1 थयो। अने आर एच एस एन एननी जगह 1 मूको आ 1 गुण્યા एक्स रेस टू 1 -1 आ बे एकड़ा आपणे एननी जगह किंमत मूकी छे। तो 1 गुण્યા एक्स नी 0 घात थयुं। 1 गुण્યા एक्स नी 0 घात, एक्स नी 0 घात एटले केटला थया 1 तो 1। तेथी एलएचएस इज इक्वल टू आर एच एस। एनो मतलब एवो थाय कि एन बराबर 1 माटे विधान सत्य छे एटले के पी ऑफ 1 एन बराबर 1 तो आमां एन बराबर 1 मूको एटले P1 सत्य छे। हवे आपणे एन बराबर के माटे विधान सत्य छे एवुं स्वीकारी लेवानुं छे। एन बराबर के माटे विधान सत्य छे, विधान सत्य छे तेवुं स्वीकारता। तो एन बराबर के माटे विधान सत्य छे एटले पी ऑफ के एन नी जगह के मूको तो पी ऑफ के विधान थयुं। आ पी ऑफ के विधान आम के छे कि डी बाय डी एक्स रेस टू के इज इक्वल टू एन नी जगह के एक्स रेस टू एन नी जगह के तो एक्स रेस टू के नु विकलन के इंटू एक्स रेस टू के -1 थाय। आ आपणे स्वीकारी लीधेलुं छे कारण के गणितीय अनुमाननो सिद्धांत आपणे एम कहे छे कि एन बराबर के माटे विधान सत्य छे एवुं स्वीकारी लेवानुं। तो एन बराबर के माटे विधान सत्य छे एवुं स्वीकारी लई तो आ पी ऑफ के विधान जे छे पी ऑफ के विधान एनी डाबी बाजू आ थाय अने एनी जमणी बाजू आ थाय। आनो उपयोग आपणे गमे त्यां करी सकीए कि एक्स रेस टू के नु विकलन गमे त्यां लखवानुं आवे तो आपणे के इंटू एक्स रेस टू के -1 लखी सकीए। हवे आपणे आना पछीनी किंमत एन बराबर के माटे सत्य छे एवुं स्वीकारी लीधुं। हवे एना पछीनी किंमत तो के +1 माटे विधान सत्य छे एवुं आपणे साबित करवानुं छे। एन बराबर के +1 एन बराबर के +1 माटे विधान आपेल विधान सत्य छे तेम साबित करीशुं। तो एन बराबर के +1 माटे विधान बनाववुं होय तो एन नी जगह के +1 मूकवानुं। डी बाय डी एक्स
डी बाय डी एक्स रेस टू के प्लस वन एक्स रेस टू के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन एननी जगह के प्लस वन तो एननी जगह के प्लस वन इंटू एक्स रेस टू अँ के प्लस वन माइनस वन एननी जगह अपने के प्लस वन मूक्या तो एननी जगह के प्लस वन मूक्या एटले एक्स रेस टू के प्लस वन घात में बराबर बराबर के प्लस वन इंटू एक्स रेस टू के प्लस वन माइनस वन આપણે એન બરાબર કે પ્લસ વન માટે સાબિત કરવું એમાં એનો મતલબ એવો થાય કે આમાં બંને બાજુ જ્યાં એન દેખાય છે ત્યાં કે પ્લસ વન આવી જવું જોઈએ તો એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન મૂકો એટલે ડાબી બાજુ આ થાય અને જમણી બાજુ આ થાય આ આપણે સાબિત કરીશું આ સાબિત કરીશું તો આ આપણે સાબિત કરવાનું છે તો તેની ડાબી બાજુ બરાબર તો હવે એલએચએસ બરાબર આનું આપણે સાબિત કરવું છે તો એલએચએસ બરાબર એન બરાબર કે પ્લસ વન માટે એલએચએસ બરાબર ડી બાય ડી એક્સ રેસ ટુ કે પ્લસ વન આ જે છે તેમાં આપણે ડી બાય ડી એક્સ રેસ ટુ કે પ્લસ વન એટલે એક્સ ઇન્ટુ एक्स रेस टू के प्लस वन आम थी एक्सनी एक घात और एक्सनी के घात कारण के एक्सनी के घात अपने शू करवा छूटी पाड़ीए छीए तो एक्स रेस टू के नु विकलित है एनाथी अपने परिचित छीए तो एक्स रेस टू के नु विकलित है एनी जगह अपने लखी सकीए तो अहींया अपने आज छूटू पड्यू अपने अलग पड्यू बराबर एमां गुणाकार कहेवाय एक्स रेस टू के और इंटू एक्स गुणाकार है तो गुणाकार कार्य नियम लागू पड़े पहलू एम नाम तो एक्स रेस टू के एम नाम एक्सनु विकलन एक्सनु एक्सनी सापेक्ष विकलन वन प्लस बीजू एम नाम एटले एक्स एम नाम पहलानु विकलन तो डी बाय डी एक्स रेस टू के तो एक्स रेस टू के आ एक्स रेस टू के प्लस एक्स इंटू एक्स रेस टू के तो आटलानी जग्याए डी बाय डी एक्स रेस टू के परिणाम नंबर एक ऊपर थी के इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन तो एक्स रेस टू के पहलू पद प्लस आ एक्स समान आधार घातांकनो सरवाड़ो तो के इंटू एक्स रेस टू बराबर आमा एक घात वधी जाए एटले एक्स रेस टू के थी गया के माइनस वन प्लस वन उड़ी गया आ बे गुणाकार में है एक्स नी एक घात और एक्स नी के माइनस वन घात आ बे गुणाकार में है तो आ बेनो गुणाकार एक्स रेस टू के थी गयु तो आमांथी एक्स रेस टू के कॉमन काढी ल्यो एटले के प्लस वन अहींया के वधे ने अहींया एक वधे कांई न वधे अने आ एक्स रेस टू के कॉमन तो एक्स रेस टू के कॉमन वध्या बराबर एमां हूँ एक उमेरूँ अने एक बाद करूँ तो आ एक उमेर्या एटले के प्लस वन थी गयुं माइनस वन थी गयुं बराबर आरएचएस थी गयुं आ आरएचएस जे बतावे छे बराबर आरएचएस एटले के पी ऑफ के प्लस वन एटले के पी ऑफ के प्लस वन सत्य छे तो पी ऑफ के प्लस वन सत्य है तो गणितीय अनुमानना सिद्धांत थी आ एन प्राकृतिक संख्या एन माटे आपणे आ विधान जे छे ए साबित कर्युं कहेवाय गणितीय अनुमानना सिद्धांतथी गमे त्यारे साबित करवुं होय तो तमे जाणो छो ए ज प्रमाणे एन बराबर एक माटे सत्य छे ए मेळववानुं अने एन बराबर के माटे सत्य छे एवुं स्वीकारी लेवानुं ने एना उपरथी एनो मददथी आपणे एन बराबर के प्लस वन माटे विधान सत्य है ए साबित करवानुं होय एटले पी ऑफ के प्लस वन सत्य है पण पी ऑफ के प्लस वन सत्य क्यारे बने पी ऑफ के सत्य होय तो आम पी ऑफ के सत्य तो पी ऑफ के प्लस वन सत्य एटले आ स्वीकारी लेवानुं एना उपरथी आपणे आने साबित करवानुं आवे तो 19मो दाखलो आपणे कम्प्लीट कर्यो दाखला नंबर 20 20मा दाखलानी रकम आपने आपेली है साइन नु सरवाड़ा सूत्र आपेलू है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपने सरवाड़ा सूत्र आपेलू है साइन नु सरवाड़ा सूत्र आपेलू है
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાઇનનું સરવાળા સૂત્ર આપેલું છે, એનું વિકલન કરીને આપણે કોસનું સરવાળા સૂત્ર લઈ આવવાનું છે. બરાબર, સાઇનનું સરવાળા સૂત્ર આપેલું છે, આનો ઉપયોગ કરી અને વિકલન આપણે કરવાનું છે. આપેલ સાઇન જે છે વિધેય, બરાબર, એનું સરવાળા સૂત્ર જે સાઇનનું છે એના વિકલનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે કોસનું સરવાળા સૂત્ર લઈ આવવું છે. તો આપણે કોઈ પણ એક ચલની સાપેક્ષે વિકલિત કરવું પડે. તો એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત કરો તો પણ ચાલે, અને એક્સની જગ્યાએ અન્ય કોઈ ચલ તરીકે લઈ અને વિકલિત કરો તોય ચાલે. બરાબર, તો એક્સ સાપેક્ષ વિકલિત કરવું હોય તોય ચાલે. એક્સ સાપેક્ષ, કારણ કે આ બધા ખૂણાઓના માપ છે, એ બી, તો એક્સ સાપેક્ષ વિકલિત કરતા એક્સ સાપેક્ષ વિકલિત કરતા તો સાઇનનું વિકલન, ડાબી બાજુ જુઓ, સાઇનનું વિકલન કોસ, સાઇનનું કોસ a પ્લસ બી થશે. પછી a પ્લસ બીનું, તો એનું ડીએ બાય ડીએક્સ, સરવાળામાં છે બી, તો બીનું ડીબી બાય ડીએક્સ થયું. સાઇનનું વિકલન કોસ સંયોજિત વિધેય છે એટલે આનું વિકલન આપણે અહીંયા બતાવ્યું છે, ગુણાકારમાં હોય એટલે. એનું વિકલન એક્સની સાપેક્ષે પ્લસ બીનું વિકલન એક્સની સાપેક્ષે. અહીંયા સાઇન અને કોસ બે ગુણાકારમાં છે. બરાબર, તો સાઇન એ અને બી અહીંયા ખૂણાઓના માપ છે, એ પણ એક્સ ચલ જે છે એની સાથે ચેન્જ થતા હોય એટલે એને પણ આપણે ચલ તરીકે જ લેવાના છે. તો સાઇન એ પહેલું એમનેમ, બીજાનું વિકલન કોસ બીનું વિકલન માઇનસ સાઇન બી, કોસ બીનું વિકલન માઇનસ સાઇન બી, અને બીનું ડીબી બાય ડીએક્સ. કોસનું માઇનસ સાઇન અને બીનું પાછું વિકલિત આપણે દર્શાવવું પડે, પ્લસ બીજું એમનેમ એટલે કોસ બી, સાઇન એનું વિકલન કોસ એ, સાઇન એનું વિકલન કોસ એ, અને એનું વિકલન ડીએ બાય ડીએક્સ. આપણે એક પદનું કર્યું, પ્લસ બીજા પદનું, પ્લસ બીજા પદનું, પહેલું એમનું, બીજાનું વિકલન સાઇન બીનું કોસ બી અને ડીબી બાય ડીએક્સ, પ્લસ બીજું એમનેમ એટલે સાઇન બી એમનેમ કોસ એનું વિકલન માઇનસ સાઇન એ અને એનું ડીએ બાય ડીએક્સ. તો આપણે ડાબી બાજુ એમને બરાબર જ છે, એમાં કાંઈ આપણે ફેરફાર કરવાનો નથી. કોસ એ પ્લસ બીનું સરવાળા સૂત્ર આપણે લઈ આવવાનું છે એટલે આ ડાબી બાજુ આ જ વધવું જોઈએ. આપણે આ જે છે એ પદ આવું જમણી બાજુ આપણે બનાવવાનું થાય. તો જમણી બાજુ બનાવવા માટે આપણે ડીએ બાય ડીએક્સ વાળા બે પદ ભેગા કરીએ અને ડીએ બાય ડીએક્સ અને ડીબી બાય ડીએક્સ, કોસ એ કોસ બી, સાઇન એ સાઇન બી, આમાં ડીએ બાય ડીએક્સ છે. તો આ બે પદ ભેગા કરો, ડીએ બાય ડીએક્સ વાળા બે પદ ભેગા કરીએ, એમાંથી ડીએ બાય ડીએક્સ સામાન્ય નીકળે. આ ડીબી બાય ડીએક્સ છે, એમાંથી ડીબી બાય ડીએક્સ સામાન્ય નીકળે. તો એ રીતે આપણે જોઈએ તો પહેલાં અંદરનું સાદુરૂપ આપી દઈએ કે માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી, માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી અને ડીબી બાય ડીએક્સ, માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી ઇન્ટુ ડીબી બાય ડીએક્સ ઇન્ટુ ડીબી બાય ડીએક્સ, પ્લસ કોસ એ કોસ બી ડીએ બાય ડીએક્સ. ચારેય ક્રમમાં આ પહેલું પદ, નાનો કાઉન્સ આપણે છોડી નાખ્યો, આ બીજું પદ, ત્રીજું પદ, પ્લસ કોસ એ કોસ બી ડીબી બાય ડીએક્સ માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી ડીએ બાય ડીએક્સ. તો આપણે પેલું કોસવાળું ને બીજું સાઇનવાળું, કારણ કે કોસનું સરવાળા સૂત્ર બનાવવા માટે આપણે કોસવાળું, તો આ કોસે કોસ બી આને પહેલાં લઈએ, આ લઈએ એટલે ડીએ બાય ડીએક્સ વાળું આ બે પદ, આ બે પદમાંથી ડીએ બાય ડીએક્સ સામાન્ય નીકળશે. તો કોસ એ કોસ બી માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી, આ બેમાંથી આપણે ડીએ બાય ડીએક્સ સામાન્ય કાઢ્યા. તો ડીએ બાય ડીએક્સ, આ બે પદમાંથી ડીએ બાય ડીએક્સ સામાન્ય કાઢ્યા, કોસે કોસ બી માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા આ કોસે કોસ બી ડીબી બાય ડીએક્સ, આ સાઇન એ સાઇન બી માઇનસ છે, બેમાં ડીબી બાય ડીએક્સ છે, તો ડીબી બાય ડીએક્સ વાળા પદ સામાન્ય લેતા કોસ એ કોસ બી
માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી ડીબી બાય ડીએક્સ. તો આ આખો કાઉન્સ બેયમાં કોમન છે, આ કાઉન્સ બેયમાં કોમન છે, તો કાઉન્સ એક જ વખત લખાય. કાઉન્સ એક જ વખત લખો તો કોસ એ કોસ બી માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી કોમન થઈ ગયું. આ કાઉન્સ એક વખત આવ્યો તો હવે અહીંયા શું વધે? તો પહેલામાં ડી એ બાય ડીએક્સ વધે અને બીજામાં ડીબી બાય ડીએક્સ વધે. આટલો કાઉન્સ સામાન્ય કાઢી લીધો તો આ કાઉન્સ સામાન્ય નીકળી ગયો, આ બે સામાન્ય નીકળી ગયું. એટલે હવે અહીંયા વધે આ અને અહીંયા વધે આ. તો ડાબી બાજુ આપણી પાસે અત્યારે ઉપરથી ઓલરેડી આવે જ છે કે કોસ એ પ્લસ બી ઇન્ટુ ડી એ બાય ડીએક્સ પ્લસ ડીબી બાય ડીએક્સ. આ આપણી પાસે ઓલરેડી ઉપરથી આવેલું જ આવે છે. તો આ કાઉન્સ તમે જુઓ તો આ કાઉન્સ ઉડી ગયો, એટલે વધ્યું કોસ એ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ એ કોસ બી માઇનસ સાઇન એ સાઇન બી. તો આ કોસનું આપણને સરવાળા સૂત્ર જે છે એ મળી ગયું. તો સાઇનનું સરવાળા સૂત્ર જે આપેલું છે એના ઉપરથી આપણે કોસનું સરવાળા સૂત્ર બરાબર તૈયાર કર્યું વિકલનની મદદથી. એ અને બી બંને ખૂણાઓના માપ છે એટલે એ ચલિત જ કહેવાય, કારણ કે એ સતત બદલાતો હોય, ખૂણાના માપ છે એ સતત બદલતા હોય, એના હિસાબે વિધેયની કિંમત છે એ બદલતી હોય, એટલે એ અને બી અહીં ચલિત કહેવાય. આપણે કયા ચલની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે એ રકમમાં આપ્યું નથી, એટલે આપણે એ અને બી ખૂણાના માપ છે એના માટે આપણે કોઈ પણ એક ચલ તરીકે અહીંયા એક્સ લઈ લીધો. એક્સની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ લઈ શકો, સ્મોલ ટી લઈ શકાય. આવી રીતે એક્સને ચલ તરીકે એક્સની સાપેક્ષે આપણે વિકલિત કર્યું, એટલે એક્સની સાપેક્ષે બધે વિકલિત કર્યું અને એના ઉપરથી આપણે કોસનું સરવાળા સૂત્ર બરાબર, કોસનું સરવાળા સૂત્ર જે આપણે પરિચિત છીએ એ તૈયાર થયું. 20 પછી 21મો દાખલો આપણે આવશે. એકવીસમાં દાખલાની રકમ આપણે હવેથી દર અઠવાડિયે ટૂંકમાં ટેસ્ટ જે છે એ ચાલુ થઈ ગઈ છે. ઓનલાઈન ટેસ્ટ તમારે ભરવાની છે અને આપણે જે અહીંયા જે 11થમાં તમે અહીંયા જે સોમ બુધ શુક્ર જે ટેસ્ટ આપતા હતા એ રીતની ટેસ્ટ અત્યારે સોમ બુધ શુક્ર ચાલુ છે. સોમવારે મેથ્સની ટેસ્ટ હોય છે. એ મેથ્સની ટેસ્ટ ઓનલાઈન તમારે ભરવા માટે રેગ્યુલર તમારે નોટિફિકેશન જે છે એ ચેક કરતું રહેવાનું. નોટ જે છે બરાબર, નોટિસ બોર્ડ તમારે નોટિસ બોર્ડમાં કાયમી તમારે નોટિસ જે છે એ ચેક કરતી રહેવાની. કયા ચેપ્ટરની ટેસ્ટ છે, કયા સબ્જેક્ટની છે એ બધા નોટિફિકેશનમાં એમાં આવે જ છે. નોટિસ બોર્ડમાં અપડેટ છે એ કન્ટિન્યુ આવ્યા જ કરે છે. એટલે તમારે નોટિસ બોર્ડ છે એ દિવસમાં 2 વાર છે એ ચેક કરી લેવું, એટલે તમને માહિતી સતત મળતી રહે. 21મા દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે કે 2 બિંદુએ વિધેય એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર માટે સતત હોય પરંતુ કોઈ પણ 2 બિંદુએ વિકલનીય ન હોય એવું ઉદાહરણ આપો. તો આપણે અહીંયા એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંક વિધેય એવું છે બરાબર. આપણે વચ્ચે પણ એક વખત વાત કરી હતી કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ. આવી રીતે તમે વિચારો ને, આ એક્સ માઇનસ એ, આ માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ. તો આ જે આપણે માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ લખ્યું છે બરાબર, આ વિધેય એક્સ બરાબર એ આગળ સતત હોય, એક્સ બરાબર એ આગળ સતત હોય, પરંતુ એક્સ બરાબર એ આગળ વિકલનીય નથી. સતત છે પરંતુ વિકલનીય નથી. આવું આ ટાઈપનું કોઈ પણ વિધેય, આ ટાઈપનું માનાંકમાં વિધેય આવે, માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ આવ્યું તો એ આ સંખ્યા જે એ છે એ સંખ્યા આગળ વિધેય સતત હોય પરંતુ વિકલનીય ન હોય. કારણ કે એનો ગ્રાફ જે છે એ અહીંયા ધારો કે એ છે તો એથી વી આકારનો ગ્રાફ તૈયાર થયા. તો આ વી આકારનો ગ્રાફ તૈયાર થયો, એ લાઈન કન્ટિન્યુ થઈ એનો મતલબ એવો થયો કે આલેખ એનો સતત છે ને આલેખ સતત છે એટલે વિધેય સતત કહેવાય. પરંતુ આ સંખ્યા આગળ એ વિકલનીય નથી, કારણ કે આ સંખ્યા આગળ એનો સ્પર્શક આપણે દોરવા જાય તો એ સ્પર્શક દોરી શકીએ નહીં. સ્પર્શક માટે આમ વળાંક હોવો જોઈએ.
એ વળાંક નથી, અહીંયા ખૂણો આમ બને છે. એટલે એક્સ બરાબર એ આગળ આ ટાઈપનું કોઈ પણ વિધેય હોય એ એક્સ બરાબર આગળ એ આગળ સતત હોય પરંતુ વિકલનીય હોય તો એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ સંખ્યા મૂકી શકો, 1 2 3 4 5 કોઈ પણ. તો આપણે એની જગ્યાએ 1 મૂકો એટલે પહેલું વિધેય થયું. તો આ માનાંકમાં x-1 વિધેય આના જેવું જ થયું વિધેય. તો આ વિધેય એક્સ બરાબર 1 આગળ સતત હોય, એક્સ બરાબર 1 આગળ સતત હોય પરંતુ એક્સ બરાબર 1 આગળ વિકલનીય નહીં હોય. તો બીજું એની આરે વિધેય આપણે ઉમેરી દઈએ x-2. તો આ બીજું વિધેય થયું. એ બીજું વિધેય આના જેવું જ છે. તો આને કહી શકીએ કે એક્સ બરાબર 2 આગળ સતત હશે પરંતુ વિકલનીય નહીં હોય. તો આનો ગ્રાફ આના જેવો છે, આનો ગ્રાફ આના જેવો જ છે. આ 1 આગળ વી આકાર થશે, ઓલો 2 આગળ વી આકાર થશે. તો બેયને જોઈન્ટ કરો તો એ માનાંક વિધેયનો આલેખ કન્ટિન્યુ થયો. એટલે બંને વિધેય માનાંકમાં x-1 પ્લસ માનાંકમાં x-2 આપણે જે લીધેલું છે વિધેય તરીકે, બરાબર. તો એ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર માટે એમ કન્ટિન્યુ, એક્સની કોઈ પણ કિંમત માટે એનો ગ્રાફ છે એ કન્ટિન્યુ થશે. ગ્રાફ કન્ટિન્યુ થશે એટલે એ વિધેય કેવું થયું કહેવાય? સતત થયું કહેવાય. એક્સની કોઈ પણ કિંમત માટે વિધેય સતત થશે પરંતુ આ બે સંખ્યા આગળ તે વિધેય વિકલનીય નહીં હોય. તો આ આપણે ઉદાહરણ લીધેલું છે, ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણને કીધું છે એ પ્રમાણે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. હવે એને આપણે ચકાસવાનું કીધું છે. તો આપણે ચકાસીએ કે x બરાબર 1 પ્લસ x બરાબર 2 વિધેય f ઓફ x એ x બિલોંગ્સ ટુ આર માટે, x બિલોંગ્સ ટુ આર માટે સતત છે પરંતુ x બરાબર 1 અને x બરાબર 2 આગળ વિકલનીય નથી તેમ આપણે વિકલનીય નથી તેમ ચકાસીશું. આપણે કારણ કે આપણી મેળે ઉદાહરણ લેવાનું કીધું છે આપણને, એક્ઝામ્પલ આપણે આપણી રીતે લેવાનું છે કે એવું વિધેય તમે લ્યો કે જે વિધેય સતત હોય પરંતુ બે બિંદુએ વિકલનીય ન હોય. તો આ બે બિંદુએ વિકલનીય ન હોય એવું આપણે વિધેય લીધું છે. તો હવે આપણે એફ ઓફ એક્સ વિધેય જે લીધેલું છે એમાં બે વિધેય છે. તો બે વિધેય અલગ અલગ આપણે લઈએ. તો ધારો કે જી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં x-1 લેતા. તો જી ઓફ એક્સ માનાંકમાં x-1 વિધેય તરીકે લઈએ એટલે 1 થી ભાગ પડે. આના ભાગ જે છે એક્સ બરાબર 1 આગળ સતત હોય ને વિકલનીય ન હોય તો આના ભાગ 1 થી પડે. તો જી ઓફ એક્સ વિધેય એનો મતલબ એવો થયો, જી ઓફ એક્સ વિધેય x-1 અથવા 1 - x, આ બે x-1 અને 1 - x આમ થયું. તો આ કિંમત ક્યારે હોય? એક્સની કિંમત 1 અથવા 1 થી મોટી હોય ત્યારે, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. અને આમ ક્યારે થઈ જાય? માનાંક છે આ કિંમત ઋણ હોય, આ કિંમત અંદરની ઋણ હોય તો એ બદલી જાય એટલે x લેસ ધેન 1 માટે. એક્સની કિંમત 1 કરતાં નાની હોય, જો આ બેમાં એકડો મોટો એટલે ધન સંખ્યા મોટી થઈ. આ બેમાં એક્સ મોટો છે એટલે ધન સંખ્યા જ મોટી થઈ. ધન સંખ્યા હંમેશા આગળ લખાય. માનાંક દૂર કરો એટલે મોટી સંખ્યા આગળ આવે, નાની સંખ્યા છેલ્લે આવે. તો એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, એક્સની જગ્યાએ એમાં 2 3 4 5 મૂકો, ધન સંખ્યા જ આવે જવાબ. આ એક્સની જગ્યાએ 1 થી નાની કોઈ પણ સંખ્યા મૂકો તો જવાબ ધન જ આવે. તો આ બે ભાગ પડી ગયા જી ઓફ એક્સના. હવે આપણે એક આગળ વિધેય સતત છે એ ચકાસવું છે એટલે સાતત્ય ચકાસવું. તો સાતત્ય ચકાસવા માટે પહેલાં મૂલ્ય 1 આગળનું મૂલ્ય. તો 1 આગળનું મૂલ્ય f ઓફ 1 એટલે ઇક્વલ ટુ આમાં આવે છે. તો આ x-1 એમાં 1 મૂકી દો. નો ખ્યાલ આવે તો પહેલાં x-1 લખ્યું આપણે. આ સાતત્ય ચકાસવું છે તો ઇક્વલ ટુ આમાં આવે છે. મૂલ્ય મેળવવામાં આ લાઈન કામ કરે. x બરાબર 1 આ પ્રદેશમાં છે એના માટે વિધેય આ છે. તો આપણે આ વિધેય લીધું, જી વિધેય છે. તો જી ઓફ 1 મેળવવા માટે આ વિધેયમાં એક્સની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું. આમાં એક્સની જગ્યાએ 1 એટલે 0. તો આ જી 1ની કિંમત આપણને મળી. જી ઓફ 1 આપણને 1 આગળનું મૂલ્ય મળ્યું, બરાબર. હવે લક્ષ, તો જી 1 આગળનું લક્ષ મેળવવા માટે લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1 - fx
અને 1 પ્લસ એફ એક્સ, 1 માઇનસ એફ એક્સ, એફની જગ્યાએ જી વિધેય આપણે છે એટલે જી ઓફ એક્સ, તો જી ઓફ એક્સની જગ્યાએ 1 માઇનસ એટલે લેસ ધેન 1, તો 1 માઇનસ એક્સ વિધેય લાગુ પડે. તો આમાં 1ની જગ્યાએ હું મૂકી દઉં, બરાબર, 1 માઇનસ 1, તો એક્સની જગ્યાએ હું 1 મૂકી દઉં એટલે 1 માઇનસ 1 બરાબર 0. અને 1 પ્લસ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 1 પ્લસ જી એક્સ, એકની જમણી બાજુ 1 પ્લસ જી એક્સ, 1 પ્લસ જી એક્સની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું 1 પ્લસ એટલે જો ગ્રેટર ધેન 1 અહીંયા છે, લેસ ધેન 1, લેસ ધેન એટલે ડાબી બાજુ, તો ડાબી બાજુ માટે 1 કરતાં નાની કિંમત માટે વિધેય આ લાગુ પડ્યું, 1 કરતાં મોટી કિંમત આમાં છે ગ્રેટર ધેન 1, એટલે આમાં એક્સની જગ્યાએ 1 કરતાં મોટી કિંમત માટે જી ઓફ એક્સ એટલે એક્સ માઇનસ 1, તો જી ઓફ એક્સ આ એમનેમ લખ્યું છે, આમાં કાંઈ આપણે બતાવ્યું નથી, લક્ષ છે, જી ઓફ એક્સની જગ્યાએ કિંમત મૂકી. હવે બહુ બધી વિધેય છે એટલે લિમિટ આપી શકાય, તો એક્સની જગ્યાએ 1 મૂકો એટલે 1 માઇનસ 1 એટલે 0. આપણે લક્ષ ચેપ્ટર ભણ્યા છીએ એટલે ખ્યાલ આવી ગયો. તો 0 0 0 ત્રણેયની કિંમત સમાન આવી, એનો મતલબ એવો થયો કે એક્સ બરાબર 1 આગળ આપેલ વિધેય સતત છે. તો આમ કહી શકીએ તેથી એક્સ બરાબર 1 આગળ જી વિધેય, બરાબર, જી વિધેય સતત છે. હવે વિકલનીયતા ચેક કરવાની છે, તો વિકલનીયતા ચેક કરવા માટે આ વિકલનીયતા ચેક કરવાની છે, વિકલનીય છે કે નહીં, તો જી વિધેય વિકલનીય છે કે નહીં ચેક કરવા માટે લિમિટ 1 આગળ એટલે એક્સ ટેન્સ ટુ 1 પ્લસ એફ ઓફ એક્સ માઇનસ એફ ઓફ 1 અપોન એક્સ માઇનસ 1, વિકલનનું સૂત્ર લગાડવાનું, અહીંયા વ્યાખ્યાના આધારે વિકલન આપણે કરીએ એનું સૂત્ર લગાડવાનું, એક્સ ટેન્સ ટુ 1 એટલે એક્સ અને 1 બે સંખ્યા છે એ પ્રમાણે એફ ઓફ એક્સ ને એફ ઓફ 1, લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 1 પ્લસ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 1 પ્લસ એફ ઓફ એક્સ, તો સોરી એફ ઓફ એક્સની જગ્યાએ આપણે જી વિધેય લખી, જી વિધેય માટેની છે વાત એટલે એફની જગ્યાએ જી લખીશું, જી ઓફ એક્સ, તો જી ઓફ એક્સ એક્સ ગ્રેટર ધેન 1, 1 પ્લસ એટલે 1 કરતાં મોટી કિંમત, 1 કરતાં મોટી કિંમત માટે એક્સ માઇનસ 1, તો આ એક્સ માઇનસ 1, આ જી ઓફ એક્સ લખ્યું, પછી માઇનસ G1, G1ની કિંમત એટલે મૂલ્ય તો એ મેળવેલું જ છે 0, તો G1ની જગ્યાએ 0 છેદમાં x માઇનસ 1, તો x માઇનસ 1 બધું ઉડી ગયું એટલે આનો જવાબ કેટલો આવ્યો 1. આ 0 નીકળી ગયો, x માઇનસ 1 x માં ઉડી ગયું, 1 વધી તો 1નું લક્ષ 1 અને લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1 માઇનસ gx માઇનસ g1 છેદમાં x માઇનસ 1, તો લિમિટ x ટેન્સ ટુ 1 માઇનસ gx, 1 માઇનસ એટલે ડાબી બાજુ માટે, લેસ ધેન 1 માટે, લેસ ધેન 1 માટે 1 માઇનસ x લખવાનું, તો અહીં 1 માઇનસ x મૂલ્ય 0 છે છેદમાં x માઇનસ 1 છે, તો આ બે ઉલટાઈ જાય એટલે માઇનસ, આ બેને પહેલાં ઉલટાવવા પડે એટલે માઇનસ નિશાની બહાર નીકળે. આ x માઇનસ 1 છે, આ 1 માઇનસ x છે, તો આ કેન્સલ કરો એટલે માઇનસ 1 વધે, માઇનસ 1નું લક્ષ માઇનસ 1 થાય, તો આ માઇનસ 1 આવ્યું પ્લસ 1 આવ્યું, તેથી x બરાબર 1 આગળ g વિધેય વિકલનીય નથી. તો આ આપણે માનાંકમાં x માઇનસ 1 g વિધેય લીધું, બરાબર, એનું સતત ને વિકલનીય સાબિત કર્યું. આ જ રીતે આપણે આ વિધેય ધારવાનું, આ જ રીતે h ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં x માઇનસ 2 વિધેય, આ જ રીતે h ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં x માઇનસ 2 વિધેય એ x બરાબર 2 આગળ સતત થાય પરંતુ વિકલનીય ન થાય. તેમ મેળવી શકીએ. જેવું આપણે g ઓફ x માઇનસ 1 વિધેય લીધું એની આપણે જે કંઈ સતત અને વિકલનીય
માટે સાબિતી આપી એ જ પ્રમાણે આપણે બીજું વિધેય h ઓફ એક્સ ધારી લીધું માનાંકમાં x માઇનસ 2, તો આ વિધેય પણ આપણે x બરાબર 2 આગળ સતત છે પરંતુ વિકલનીય નથી. જેમ આ 1 આગળ ચકાઈશું એમ આ 2 આગળ ચકાસી શકીએ. તો આ બેયની માહિતી આપણે આપી દીધી, બરાબર. હવે આપણે કહી શકીએ કે આ સરવાળા વિધેય આ બે સતત છે. બે સતત વિધેયનો સરવાળો હંમેશા સતત વિધેય થાય. આ બે સતત વિધેય છે, બે સતત છે તો બેનો સરવાળો પણ કેવો થાય? વિધેય સતત થાય. એટલે આપણે કહી શકીએ કે વિધેય f, હવે કહી શકીએ કે વિધેય f એ x બિલોંગ્સ ટુ r માટે સતત છે, કારણ કે આ x બિલોંગ્સ ટુ r માટે સતત છે અને આ પણ x બિલોંગ્સ ટુ r માટે સતત છે. તો બે x બિલોંગ્સ ટુ r માટે સતત હોવાથી બેનો સરવાળો વિધેય, બેનો સરવાળો કરવાથી જે વિધેય બને એ પણ x બિલોંગ્સ ટુ r માટે સતત હોય. પરંતુ આપણે જે બેની અલગ અલગ વિકલનીયતા ચેક કરી તો x બરાબર 1 આગળ આ વિધેય વિકલનીય નથી, એમ આ વિધેય x બરાબર 2 આગળ વિકલનીય નથી. તો હવે આપણે આ બેને સરવાળામાં f વિધેય જે બતાવેલું છે તો અહીંયા એમ કહી શકાય કે વિધેય f એ x બરાબર 1 આગળ વિકલનીય નહીં હોય અને x બરાબર 2 આગળ પણ વિકલનીય નહીં હોય. તો બે બિંદુએ વિકલનીય નથી એમ બતાવવાનું હતું, તો એ બે બિંદુઓ આપણે અહીંયા બતાવી દીધા. x બરાબર 1 અને x બરાબર 2 આ બે બિંદુ એવા છે કે જ્યાં વિધેય f વિધેય f ઓફ x વિધેય જે છે એ વિકલનીય નથી. તો આપણે અહીંયા સાબિતી બધી આપી દીધી છે. હવે ખાલી નીચે આપણે એટલું જ લખવાનું રહીએ કે વિધેય f ઓફ x આમ કરીને આમ વિધેય f ઓફ x એ બરાબર માનાંકમાં x માઇનસ 1 પ્લસ માનાંકમાં x માઇનસ 2 એ x બિલોંગ્સ ટુ r માટે સતત છે, પરંતુ આ બે સંખ્યા આગળ વિકલનીય નથી. બરાબર, અહીંયા આપણે લખી નાખવાનું રહીએ આમ કરીને આપણે આટલો ભાગ કાઢી નાખવાનો રહીએ. આ ચકાસીશું લખ્યું છે એ કાઢી નાખવા, આ ફરી પાછું લખાઈ જાય એટલે આવી ગયો જવાબ. આ 21મો દાખલો કમ્પ્લીટ કર્યો. 22મા દાખલાનો દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે કે y એટલે f ઓફ x, બરાબર. y એટલે f ઓફ x વિધેય, ટૂંકમાં વિધેય આપ્યું છે, બરાબર. નિશ્ચયક f ઓફ x, g ઓફ x અને h ઓફ x નિશ્ચયક આપણને આપેલો છે. એલિમેન્ટ બીજી લાઈનમાં l m n ઘટકો આપેલા છે અને ત્રીજી લાઈનમાં a b c ઘટકો આપેલા છે. તો આપણે આનું વિકલન કરવાનું છે. y આપેલો છે, yનું x ની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું છે. આમાં x ની સાપેક્ષે આપણે વિકલન કરવું છે, બરાબર. તો x ની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે તો આમાં x જે છે એટલા પદનું વિકલન થાય, બરાબર. આપણે આનું વિકલન કરવું હોય તો 3 લાઈન આવે, બરાબર. 3 હાર છે, આ પહેલી હાર, આ બીજી હાર અને આ ત્રીજી હાર. તો જ્યારે પહેલી હારનું વિકલન કરી ત્યારે બાકીની બે હાર છે એ અચળ હતી, પછી પ્લસ સરવાળો આવે. પછી બીજી લાઈનનું વિકલન કરીએ ત્યારે બાકીની બે લાઈન અચળ રહીએ, પછી પ્લસ ત્રીજી લાઈનનું વિકલન કરીએ ત્યારે એના સિવાયની બે લાઈન અચળ રહીએ. ખ્યાલ આવ્યો? નિશ્ચયકમાં 3 હાર જે છે, 3 હારનું વિકલન કરવું હોય તો વારા ફરતી એક લાઈનનું વિકલન થાય. બાકી એના સિવાયની જે લાઈનનું વિકલન કરીએ એના સિવાયની બે લાઈન જે છે એ અચળ રહીએ. તો અહીંયા એ જ પ્રમાણે આપણે, બરાબર, એક્સ સાપેક્ષ વિકલન કરવું છે તો એક્સ સાપેક્ષ વિકલન આમાં એક્સ આની અંદર જ આવે છે એટલે આ બધું અચળ થયું, એલએમએન એબીસી અચળ થયું. તો આનું ડાયરેક્ટ વિકલન ડીવાય બાય ડીએક્સ એટલે આનો ડેશ, આનું વિકલન, આનું વિકલન, આનું વિકલન, પહેલી લાઈનનું એકનું વિકલન થાય. કારણ કે બાકીની બે લાઈનમાં એલએમએન ને એબીસી છે, એલએમએન ને એબીસી એ 6 અક્ષરો અચળ છે એટલે એનું કંઈ વિકલન થશે નહીં. તો આપણે વિકલન કરવું છે તો પણ આપણને એ સાબિત કરવાનું કીધું છે, એ લઈ આવવાનું કીધું છે કે આનું વિકલન આટલું થાય એમ. તો એ લઈ આવવા માટે આપણે આનું પહેલાં વિસ્તરણ કરીશું. તો એફ ઓફ એક્સ વિસ્તરણ કરીશું. એફ ઓફ એક્સ, એફ ઓફ એક્સ એના ગુણાકારમાં શું આવશે? તો આ બેનો ગુણાકાર ઓછા આ બેનો ગુણાકાર,
બીજું પદ માઇનસ gx, એના ગુણાકારમાં આવશે આ બેયનો ગુણાકાર l ગુણ્યા c માઇનસ આ બેયનો ગુણાકાર an, ત્રીજું h of x, એમાં ગુણાકાર આવશે એ આ બેયનો ગુણાકાર lb માઇનસ am. હવે આનું વિકલન કરવું છે, આપણે લાઈન ગોઠવાઈ ગયા, આનું વિસ્તરણ કરી નાખ્યું. આપણે ત્રિહાર નિશ્ચયક આપેલો છે, ત્રિહાર નિશ્ચયકનું આપણે વિસ્તરણ કરી નાખ્યું, બરાબર. તો વિસ્તરણ કર્યું એટલે આપણને આ પ્રમાણે સીધી લાઈનમાં પદ આવ્યા. હવે આનું વિકલન કરીએ એટલે y ડેશ અથવા dy by dx, yનું xની સાપેક્ષે વિકલન dy by dx, તો આનું વિકલન fનું વિકલન f ડેશ ઓફ x, આ અચળ છે એટલે એમ નમ રહીએ, આ કાઉન્સ એમ નમ રહ્યો. આ g ઓફ x, તો એનું વિકલન g ડેશ ઓફ x થાય, આ અચળ છે એટલે એ એમ નમ રહીએ. મોટો કાઉન્સ એમ નમ રહીએ છે, આ મોટો કાઉન્સ એમ ના. તો આમાંથી આ વિસ્તરણ થયું. તો હવે આ કોનું વિસ્તરણ થાય? તો પહેલી લાઈનમાં f ડેશ ઓફ x, બીજી લાઈનમાં g ડેશ ઓફ x, ત્રીજી લાઈનમાં h ડેશ ઓફ x થાય, અને lmn બીજી લાઈનમાં, સ્મોલ abc ત્રીજી લાઈનમાં લખી નાખો. આનું વિસ્તરણ કરો એટલે આ થાય કે નહીં? જો આનું વિસ્તરણ આ હોય તો આનું વિસ્તરણ આ થાય, તો આ dy by dx આપણને આવી ગયું. કારણ કે આ બે લાઈન અચળ છે એટલે પ્રથમ લાઈનનું વિકલન થયું. જો 6 લાઈનમાં જો આવી રીતે ટૂંકમાં આ 3 લાઈન છે, બરાબર, પહેલી લાઈન, બીજી લાઈન, ત્રણેય લાઈનમાં ચલ આવેલો હોય, x આવેલો હોય, તો આપણે વિકલન કરવું હોય તો આવા 3 નિશ્ચયક થાય, પહેલો વત્તા બીજો વત્તા ત્રીજો. પહેલી લાઈન, પહેલા નિશ્ચયકમાં પહેલી લાઈનનું વિકલન થાય એટલે આ થયું એ. આવા 3 આવે છે. જો આ બે લાઈન ચલિત હોત, આ બે લાઈનમાં ઘટકો ચલ આવતા હોત, તો આપણે આવા 3 નિશ્ચયક આવત, પહેલો વત્તા બીજો વત્તા ત્રીજો. આ પહેલામાં કર્યું એવી રીતે હવે બીજી લાઈનમાં આ બીજા નિશ્ચયકની અંદર આનું વિકલન આવે, આ બે અચળ આવે, આ બેને કાંઈ કરવાનું નહીં, આ બે એમ નમ રહીએ, આનું વિકલન થાય. ત્રીજા નિશ્ચયકમાં આ છેલ્લી લાઈનનું વિકલન થાય, ત્રીજી હારનું વિકલન થાય, આ બે એમ નમ રહીએ. તો ત્રણેય હારનું વિકલન વારાફરતી અલગ અલગ ત્રણેય નિશ્ચયકમાં થાય. પહેલા નિશ્ચયકમાં પહેલી હારનું વિકલિત થાય જે આપવું, બીજા નિશ્ચયકમાં બીજી હારનું વિકલન થાય, બાકીની બે લાઈન એમ નમ રહીએ. ત્રીજા નિશ્ચયકમાં ત્રીજી હારનું વિકલન થાય, બાકીની બે લાઈન જે છે એ એમ નમ રહીએ. અત્યારે આપણે આ નિશ્ચયકની અંદર માત્ર પ્રથમ હારમાં જ ચલ x આપ્યો છે, બીજી અને ત્રીજી હાર છે એ અચળ છે, તો અચળનું વિકલન તો 0 થાય. એટલે બાકીના બે નિશ્ચયકમાં તો કોઈ પણ એક લાઈનના ત્રણેય ઘટકો 0 0 0 થઈ ગયા એટલે એ નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 થઈ ગયું કહેવાય. એટલે બાકીના બે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 છે એટલે આપણે દર્શાવતા નથી. પ્રથમ એક હારનું વિકલિત અહીંયા દર્શાવેલું છે. તો આવી રીતનો નિશ્ચયક આપ્યો, એનું વિકલન કરવાનું હોય તો એનું વિકલન આ રીતે થાય, આખી હારનું વિકલન થાય. કોઈ એક ઘટકનું વિકલન ન થાય, આખી હારનું. પહેલી હારનું વિકલન થાય, અથવા બીજી હારનું વિકલન થાય, અથવા ત્રીજી હારનું વિકલન થાય. જેમાં ચલ આપેલો હોય, જી લાઈનમાં ચલ આપેલો હોય એ લાઈનનું વિકલન થાય. બાવીસ. હવે 23મો દાખલો. દાખલો સાબિત કરવાના દાખલા આની પહેલા આવા આવી ગયા છે, એ ટાઈપનો દાખલો છે, બરાબર. કે y બરાબર e રેઝ ટુ a cos ઇન્વર્સ x. આવા દાખલાઓ આપણે આવી ગયા છે, સાબિત કરવાનું છે. એમાં પ્રથમ વિકલિત અને દ્વિતીય વિકલિત આવે છે. સાબિત કરવાનું છે, એમાં પ્રથમ વિકલિત અને દ્વિતીય વિકલિત આવે છે. એનો મતલબ એવો થાય કે આપણે આપેલ વિધેયનું 2 વખત વિકલન કરવાનું છે. તો x સાપેક્ષ વિકલન કરતા x સાપેક્ષ વિકલન કરતા પ્રથમ વિકલિત, તો y નું વિકલન y1, e રેઝ ટુ એટલે જે તે, અને ઘાતનું વિકલન માઇનસ a, એ અચળ, અને કોસ ઇન્વર્સનું -1,
માઇનસ 1 છેદમાં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. કોસ ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન -1 એ અચળ -1 છેદમાં વર્ગમૂળમાં, એટલે આ માઇનસ એ થઈ ગયું, ગુણાકારમાં -1 આવી ગયું એટલે છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર થયું. બરાબર, ચોકડી ગુણાકાર કરો, y1 વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ એ ઇન્ટુ આ એટલે શું? તો રકમ છે y, એટલે આની જગ્યાએ y મુકાય. માઇનસ એ, આ માઇનસ એ એમનામ, આ માઇનસ એ ગુણ્યા y, આની જગ્યાએ y મૂકો. આ છેદ અહીંયા ગુણી નાખો. હવે આપણે અહીંથી વિકલિત કરવું હોય તો બે રીતે કરી શકીએ. અહીંથી ડાયરેક્ટ વિકલન કરીએ તોય ચાલે, અને સ્ક્વેર કરીને વિકલન કરીએ તોય ચાલે. આનો વર્ગ કરી નાખવાનો પહેલાં, પછી વિકલિત કરવાનું. તો વર્ગ કરીએ તો y1 સ્ક્વેર કાઉન્સમાં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, આ વર્ગ કર્યો એટલે આનો સ્ક્વેર થયો, આ રૂટ છે એટલે નીકળી ગયું. અહીંયા સ્ક્વેર કરો એટલે ઓછા જતા રહ્યા, એ સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય સ્ક્વેર. વર્ગ કર્યો, આ બાજુ વર્ગ કરો એટલે ઓછાનો વર્ગ એટલે વત્તા થઈ ગયા. હવે આપણે આ પદ આવી ગયું, પ્રથમ વિકલિત ટાઈપનું થઈ ગયું. આ પ્રથમ વિકલિત ક્લિયર થઈ ગયું. હવે ફરી પાછું વિકલન કરતા, બરાબર, ફરી એક્સ સાપેક્ષ વિકલન કરતા દ્વિતીય વિકલિત સુધી જવાનું છે. એટલે પ્રથમ વિકલિત થઈ જાય પછી જ આપણે દ્વિતીય વિકલિત તૈયાર કરીએ કે તો પ્રથમ વિકલિત કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પહેલું એમ નામ y1 સ્ક્વેર ગુણાકારમાં બીજું પદ છે એટલે એનું -2x થાય. એક્સની સાપેક્ષે વિકલન, 1 નું 0, એક્સ સ્ક્વેરનું 2x બહુપદી, પ્લસ બીજું એમ નામ પહેલાનું વિકલન, તો એમાં બહુપદી એટલે ડાઉન કટ, આધાર y1 નું વિકલન y2, y1 નું વિકલન y2, y1 સ્ક્વેરનું વિકલન 2y1 y2 બરાબર એ સ્ક્વેર અચળ એટલે એ સ્ક્વેર એમ નામ, વાય સ્ક્વેરનું વિકલન તો બહુપદી કહેવાય એટલે પહેલાં ડાઉન કટ એટલે 2y, ડાઉન કટ એટલે 2y, અને વાયનું વિકલન y1. તો દરેક જગ્યાએ પદ જુઓ, આ બધા પદ બરાબર દરેક જગ્યાએ 2y1 આવે જ છે. તો 2y1 બધી જગ્યાએ ત્રણેય પદમાં છે, તો 2y1 આપણે અહીંયા બધી જગ્યાએથી દૂર કરી શકીએ. તો 2y1 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 વડે ભાગતા, તો 2y1 વડે ભાગી નાખો એટલે અહીંયા વહી તો -xy1, અહીંયા વહી તો 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર y2, અને અહીંયા 2y1 કાઢી નાખો એટલે બરાબર s સ્ક્વેર y. તો આ y2 વાળું પદ પહેલાં થઈ ગયું, આ y1 વાળું પદ બીજું -xy1 બરાબર s સ્ક્વેર y, અને એ y વાળું પદ આપણે ડાબી બાજુ લઈ લઈએ તો બરાબર 0 થઈ જાય. તો જે આપણને સાબિત કરવાનું કીધું હતું બરાબર એ પદ અહીંયા આપણને તૈયાર થઈ ગયું. આ પહેલું પદ, આ બીજું પદ અને આ ત્રીજું પદ બરાબર 0, જે સાબિત થાય છે. જે આ પદ આગળ લઈ ગયો, આ પદ વચ્ચે જ આવવા દો બીજું, અને આને આ બાજુ લઈ ગયો ડાબી બાજુ એટલે -s સ્ક્વેર y થયું, એટલે એ સાબિત થઈ ગયું કહેવાય, જે સાબિત થાય છે. તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 5 બરાબર વિકલન ચેપ્ટર છે એ કમ્પ્લીટ કર્યું છે આખું. સ્વાધ્યાય 5 એનું વિકલન ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. આપણે અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ આજે રાખીશું. સ્વાધ્યાય 5 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું બરાબર. આનો વિકલન ચેપ્ટર આખું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે.